تھے شاعر اسلام، شاعر انقلاب حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب۔ علماء کی تعداد ماشاءاللہ کثیر تعداد موجود ہے۔ عبدالرزاق طاہر صاحب بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ماشاءاللہ آگے ہیں، اور اسی طرح ثاقب سرور ساکی صاحب، ان کو بھی اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اور آپ کے سامنے مولانا شریف الہ آبادی صاحب کی سیم کاپی مولانا عبداللہ فاروق صاحب بہت ہی اچھا بیان کرنے والے ہیں۔ تو اور سالار یوتھ فورس، صدر پنجاب اہل حدیث یوتھ فورس حضرت مولانا سلمان اعظم صاحب، ان کو بھی اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ تو اب بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبدالرؤوف المناوی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين۔ آج کی یہ کانفرنس مولانا زاہد عمران حقانی صاحب، انہوں نے یہ بزم سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اور کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے شان مصطفیٰ کانفرنس۔ بلا شبہ یہ بہت ہی عظیم عنوان قائم کیا گیا ہے، اور اس موضوع پہ ہمارے علماء کرام عمومی طور پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے علماء کرام سے کافی چیزیں سماعت فرمائی ہے، اور میرے بعد بھی جماعت کے نامور خطبہ آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں آپ کے سامنے اس وقت اسی کانفرنس کے حوالے سے ایک ایسا موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو موضوع عام طور پہ ہمارے اسٹیجوں پہ بیان نہیں ہوتا، اور وہ موضوع یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان جو کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ کئی ایک چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ عزت اور شان کسی اور کی نہیں۔ اور یہ بات مفروضہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ اس موضوع کو بیان کیا گیا، اور اسی طرح حدیث رسول کے اندر بھی یہ موضوع موجود ہے۔ میں نے جو مقام آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں یا ہمارے اوپر کچھ اپنی طرف سے باتیں بنا کے پیش کر دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس پیغمبر کو دائیں ہاتھ سے پکڑے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ، اور اس پیغمبر کی شاہ رگ کو کاٹ دے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ہمیں اس کام سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے محبوب پیغمبر کی شان کو بیان کیا ہے،
بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں بیان کیا ہے۔ آغاز میں لفظ لو کا استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے اگر، یہ شرط کے معنی میں ہے کہ ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول ہمارے بارے میں ایک بات بھی اپنی طرف سے کر دے، ہم پوری کائنات کے سامنے اس کو لٹا کے اس کی گردن پہ چھری چلا دے، کائنات میں سے کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ شرط جو بیان کی ہے اس کا جواب واقع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عزت، شان، رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کا لازمی معنی یہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ، ہر جملہ، ہر بات، ہر قول وہی تھا جو آسمان کی طرف سے وہی آئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، بتلایا گیا، سمجھایا گیا، وہی آپ نے امت کے سامنے دین پیش کیا۔ اپنی طرف سے دین میں ایک نکتہ اور شوشہ بھی پیش نہیں کیا۔ یہاں میرے رب نے اپنے پیغمبر کی شان بیان کی ہے۔ یارو، آج لوگ اوروں کے تذکرے کرتے ہیں، ہم اس پیغمبر کا تذکرہ کیوں نہ کرے جو اتنا امانت دار نبی ہے، جو اتنا صادق اور امین ہے، جو اتنا عظمت والا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین پورے کا پورا اس امت کے حوالے کیا، ایک نکتہ، ایک شوشہ اس دین کے اندر اپنی طرف سے داخل نہیں کیا۔ کتنا عظیم نبی ہے، نبی کی وہ شان جو کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ لا دنیا میں کوئی ایسا، کوئی امام، کوئی فقیر، کوئی محدث، کوئی فقیر جو اپنی طرف سے بات نہ کرے۔ بڑے بڑے ائمہ کو میں جانتا ہوں جو اپنی رائے سے بھی بسا اوقات فتویٰ دے دیتے ہیں، جو اپنی رائے کے ساتھ مسائل حل کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جس کی زبان سے جب نکلے گا، جو نکلے گا حق نکلے گا، حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کے ساتھ اس حدیث کو ملائیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ اتنا شوق اور ذوق ہے اور اتنی محبت ہے، آپ کے زبان مبارک سے جو بھی جملہ کلمہ نکلتا ہے نوٹ کر لیتے ہیں۔ بعض قریش نے منع کیا، ہر بات نہ لکھا کرو، آپ کبھی غصے میں، کبھی خوشی میں، کبھی کس حال میں، کبھی کس حال میں، ساری باتیں نہ لکھا کرو، خاص خاص باتیں لکھا کرو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے بعض ساتھیوں نے منع کیا ہے کہ آپ ہر بات نہ لکھا کریں، خاص خاص باتیں لکھا کریں۔ جو جامع ترمذی اٹھاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا او کتب، عبداللہ میری ہر بات لکھ، غصے کی حالت میں میری زبان سے نکلنے والی بات نوٹ کر، خوشی کی حالت میں میری زبان سے نکلنے والا جملہ نوٹ کر، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک جملہ نوٹ کرتا جا۔ کیوں؟ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، اپنی زبان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، میں اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ اور لوگوں، اہل حدیث کو تانے دینے والوں، اہل حدیث کو گالیاں دینے والوں اور اہل حدیث منہج پہ اعتراض کرنے والوں، میں نے تو اس کو اپنا امام بنایا، اس کو اپنا رہبر بنایا، اس کو اپنا پیشوا بنایا، جس کی زبان سے ہر حال میں، وقت دن کا ہو، رات کا ہو، صبح کا ہو، شام کا ہو، غمی ہو، خوشی ہو،
जब भी उस जुबान से बात निकलेगी हक निकलेगी, मैंने उस रसूल को माना है। जाओ, मेरा चैलेंज है, दुनिया में कोई ऐसा ला के तो दिखाओ जिसकी जुबान से हर वक्त हक निकले। जब ऐसा कोई नहीं तो यारो फिर हमारा ये अकीदा है, उस नबी की बात आ जाए, मुकाबले में बाप की बात आए छोड़ दो, माँ की बात आए छोड़ दो, इमाम की बात आए छोड़ दो, फकीह और मुफ्ती की बात आए छोड़ दो, उस नबी की बात को अपने सीने से लगाओ। मेरे नबी की वो शान जो किसी और की नहीं हो सकती, जो पूरी कायनात में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ये दावा करे कि मेरी हर बात हक है। सिर्फ एक हस्ती है, एक शख्सियत है जिसको हमने मानना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए कुरान मजीद का एक और मुकाम पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। ये कुरान मजीद की सूरह मुबारक सूरह अबस बड़ी अजीम सूरत है। मुझे बड़े अफसोस की बात है यहाँ वो साहिब मौजूद हैं जिन्होंने नमाज के अंदर महीने के अंदर 2-3 मरतबा ये सूरह मुबारक पढ़ी, तो बाद साथियों ने मना कर दिया कि नहीं इसमें नबी की तौहीन। हाँ हाँ, इस मजलिस में वो शख्स मौजूद है, मुझे बाकायदा फोन करके उसने ये बात कही कि मुझे मुक्तदी कहते ये आयत ना पढ़ा करो, नबी की तौहीन है। आइए देखिए इन आयात में मेरे नबी की शान है या तौहीन है। वो कुरान कैसा कुरान है जो नबी की तौहीन करे? कुरान तो आया ही नबी की शान बयान करने के लिए। पढ़िए ये मुकाम। आबसा व तवल्ला, आपने अपने चेहरे पे शिकन पड़ी, आपके चेहरे पे तेवरी चढ़ाई आपने अपने चेहरे पे, व तवल्ला थोड़ा सा एराज किया। हुआ क्या? आप कुरैश मक्का के पास मौजूद है, तो आपके पास अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबीना सहाबी आए, आके कहा हुजूर मेरी एक बात है, दरखास्त है, हल कर दीजिए। आपने इस मौके पे अपनी पेशानी पे थोड़ा सा शिकन लाए, तेवरी चढ़ाई। अल्लाह अकबर। आसमान से रब ने कुरान नाज़िल कर दिया। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। उसने तेवरी चढ़ाई और थोड़ा सा एराज किया कि उसके पास एक नबीना शख्स आ गया। आइए नबी की शान क्या है, नबी की अजमत क्या है, उस नबी की रिफत और बुलंदी क्या है। इन आयात में मेरे नबी की शान की तरफ इशारा है। अल्लाह ने आसमान से कहा मेरे पाक पैगंबर, आपने अपनी चेहरे पे पेशानी पे जो बल डाला है, ये बल मुझे अच्छा नहीं लगा। याद रख तेरी एक एक अदा, तेरी एक एक नकलो हरकत मुझे पसंद है, तेरा चेहरा मुझे पसंद, और तेरी जुल्फे मुझे पसंद, तेरा एक एक अमल मुझे पसंद है। ये एक शिकन पड़ी है जो मुझे पसंद नहीं है, बाकी से सारे अमाल पसंद है। तू ये शिकन भी आइंदा ना डालना, ताकि नापसंदीदगी वाला कोई अमल ही ना ला। दुनिया में कोई ऐसा शख्स जिसकी एक एक नकलो हरकत रब की मशीयत के मुताबिक हो। ऐसे नहीं, रब ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही बेहतरीन नमूना है, इसके अलावा बेहतरीन नमूना नहीं है। और मेरे भाइयों, मनहज अहले हदीस को कबूल करने वालों, आइए नबी की शान को समझिए। हमने उस नबी को माना है जिसका उठना, जिसका बैठना और जिसकी पेशानी की एक एक कैफियत मेरे रब को पसंद है। एक कैफियत ना पसंद आई, फौरन रब ने कहा बदल लो, ताकि तेरी हर कैफियत मेरी पसंदीदा हो। नबी की शान। आइए तीसरा मुकाम पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत के हवाले से, आपकी वो शान जो किसी की नहीं हो सकती। अल्लाह फरमाते हैं लामरुक, तेरी उम्र की कसम। उठाइए सही बुखारी, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने किताब तफसीर में इसका माना बयान किया, लाइशुक, तेरी जिंदगी की कसम, तेरी जिंदगी के लम्हात। जिंदगी में बहुत कुछ आता है, इंसान के मामलात आते हैं, इंसान
کا تعلق مختلف افراد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا، غمی خوشی، ایک ایک کیفیت زندگی میں آتی ہے۔ فرمایا لعمرک، تیری زندگی کی قسم ہے۔ میرے نبی کی شان سنو لوگو، ہم نے اس نبی کو ماننا ہے جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی رب نے قسم کھائی ہے۔ آؤ اس نبی کی طرف، چھوڑو آئمہ کا احترام ضرور کرو، قدر ضرور کرو، آئمہ کی عزت ضرور کرو، لیکن اتباع اور اطاعت کے لائق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آئیے چوتھا مقام پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمہیں بلایا جائے، استجیبوا للہ وللرسول، وہ پکارے وہ بلائے، فوراً ان کی پکار پہ کیا کہنا ہے؟ لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یہ جملہ اور کلمہ کہنا ہے۔ صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی میں یہ دو الگ الگ واقعے ہیں۔ صحیح بخاری میں راوی ہے ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی میں راوی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کیا ہے؟ ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے آواز دی یا ابا سعید، اے ابو سعید، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے نماز کے اندر سوچا کہ نماز ہے، اس نماز کو مکمل کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ آپ نے یاد فرمایا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور آپ نے بلایا تھا، فرمایا جس وقت میں نے بلایا اس وقت کیوں نہیں آیا؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا، معقول عذر ہے، نماز معقول عذر ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس وقت میں نے بلایا اس وقت کیوں نہیں آیا؟ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تم فوراً آ جاؤ، ان کی بات پہ لبیک کہہ دو، تاخیر نہیں کرنی۔ کیا مانا؟ تیرا حق بنتا تھا کہ تو نماز توڑ دیتا، آ کے میری بات کو سنتا۔ ہم نے اس کو ماننا ہے، میں اس کا پیروکار ہوں، میں اس کو اپنا پیشوا سمجھتا ہوں، جس کے حکم پہ جس کی آواز پہ نفلی نماز قائم نہیں رہ سکتی، نماز توڑ دو، آ کے نبی کی بات کو سنو۔ جاؤ دنیا میں آج لوگوں نے جن کو اپنا امام بنایا ہے، کسی امام کا یہ درجہ ہے؟ دنیا میں ماں کا بڑا مقام ہے، لیکن ماں کا یہ درجہ ہے کہ ماں آواز دے نماز توڑو، خطیب آواز دے نماز توڑ دو، کوئی محدث مفسر فقیہ لا دنیا میں کوئی ایسا جو آواز دے تو نماز توڑ دو۔ صرف ایک ہستی کا نام آئے گا، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آواز دے نفلی نماز توڑ دو، ان کی آ کے بات کو سنو، لبیک کہہ دو۔ آگے اللہ نے ایک دھمکی دی، ہاں دھمکی دی۔ پہلے تو مقصد بیان کیا لما یحییکم، اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائے گا تمہیں زندگی کا پروگرام دے گا تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشے۔ دھمکی سنا، دھمکی، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اگر تم رسول کی بات پہ رب کی بات پہ فوراً لبیک نہیں کہو گے، تاخیر کر دو گے، ٹھہر کے بات مان لیتے ہیں، تھوڑا سا انتظار کر لے، سوچو بچار کر لے، غور و فکر کر لے، رسول کی بات پہ فوراً لبیک نہیں کہو گے، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اللہ اس نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ فوراً لبیک کہہ رہے ہیں، کیوں؟ ایک حدیث کو ساتھ ملاؤ،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसानियत के दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है। तमाम इंसानियत के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह जिधर चाहे फेर देते हैं। जो फौरन लब्बैक नहीं कहता अल्लाह उसका दिल फेर देते हैं, नेकी की तौफीक ही खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी नेकी का मौका मिले, जब भी कोई नेकी के लिए आपके सामने मौका आ जाए, फौरन पहली फुर्सत में नेक अमल करो, उसमें ताखीर ना करो। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज्बात में आके क्या कहा, हुजूर मैं सारी कायनात से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं करता। ला या उमर, उमर अभी तक तो मुकम्मल मुसलमान नहीं। उमर ने ये बात सुनी, पांव तले जमीन निकल गई। फौरन कहा, हुजूर सारी कायनात से ज्यादा प्यार करता हूं, हत्ता मिन नफ्सी, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। फौरन उसी मसले को हल किया, उस इश्काल को खत्म किया। ये है फौरन लब्बैक कहना। हुजूर का हुक्म आ जाए, उठाइए सही बुखारी, जब ये किबला तब्दील हुआ, पहले किबला बैतुल मुकद्दस था, जहां हुजूर मिराज की रात गए थे। बैतुल मुकद्दस किबला 16 महीने और 18 दिन आप मदीना में आए, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते रहे, लेकिन किबला बैतुल मुकद्दस था। 16 महीने और 18 दिन के बाद किबला बदला, आपने नमाज पढ़ाई। जब आपने नमाज पढ़ाई तो एक आदमी आपके पीछे नमाज पढ़ के दूसरे मोहल्ले में गया नमाज पढ़ने के लिए। वहां पहुंचा, वहां जमात हो रही थी, असर की नमाज थी, 2 रकत हो चुकी, 2 रकत बाकी है। इसने सब्र ना किया, बल्कि नमाज के अंदर ही कह दिया, लोगों मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ के आया हूं, किबला बदल चुका है, बैतुल मुकद्दस खत्म, बैतुल्लाह किबला बन चुका है। नमाज के अंदर 2 रकतें हो चुकी, 2 बाकी है। और जानते हैं लोग के बिल्कुल मुतजाद किबला है बैतुल मुकद्दस और बैतुल्लाह मदीना के अंदर। जब इसने आवाज लगाई तो साहबा ने ये नहीं कहा कि हम तहकीक करेंगे नमाज के बाद, जाओ सही बुखारी उठाओ। नमाज के अंदर ही साहबा ने अपने रुख बैतुल्लाह की तरफ कर लिए। इमाम यहां से चला वहां चला गया और सारे लोगों ने अपने रुख बदल लिए। 2 रकते बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके और 2 रकते बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके पड़ी। ये सहाबा का अंदाज, उन्होंने जब भी हुक्म रसूल आया फौरन लब्बैक कहा है। ये तकादा है इस्लाम का, ये तकादा है शान मुस्तफा का कि आपकी शान और अजमत ये है, आपका हुक्म आए फौरन लब्बैक कह दो, इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। और यही आदमी या कोई और आदमी, इसने नमाज फजर जाके पढ़ी मस्जिद कुबा में, जो मस्जिद नबी के से 6 मील के फासले पे है। वहां गया नमाज के लिए, देखा कि लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज फजर है, और लोग किस हालत में है, रुकू की हालत में है, रुकू की हालत में। जब इसने देखा तो इसके सब्र ना हो सका, कहने लगा मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है, हुजूर ने बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाई है, बैतुल मुकद्दस किबला खत्म हो चुका है। नमाज के अंदर और कौन सी कैफियत है, रुकू की कैफियत है। सही बुखारी इस बात की शाहिद है, रावी बयान करता है, जब इस सहाबी ने ऐलान किया, तमाम हाज़रीन ने जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे रुकू से उठना गवारा नहीं किया, रुकू की हालत में अपने रुख तब्दील कर लिए। ताबेदारी इसको कहते हैं, फर्मा बरदारी इसको कहते हैं। रुकू की हालत में, वहुम रुकूअन, रुकू की हालत में सहाबा ने अपने रुख बदले, बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया। ये है मेरे नबी की शान। जब मेरे नबी की तरफ से आवाज आए फौरन लब्बैक कहो, और इसके कहने में ताखीर नहीं होनी चाहिए। अगर ताखीर करोगे फिर अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाएंगे, और ऐसे हाइल होंगे कि दोबारा आपको उस नेक अमल की तौफीक नहीं मिलेगी। आइए मेरे नबी की वो शान जो किसी और की नहीं हो सकती। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन।
बाकी जितने अंबिया आए खास इलाके के लिए, खास मुल्क के लिए, खास शहर के लिए मेरे नबी आए। अल्लाह ने क्या कहा, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐलान कर दो मैंने पूरी इंसानियत के लिए और पूरे जिन्नों के लिए आपको रसूल बना के भेजा है। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, और यहां फरमाया कि मैंने आपको खातमुन नबिय्यीन बनाया है, और मेरे नबी की ये वो शान है जो किसी और की हो ही नहीं सकती। हुजूर ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ने एक महल तैयार किया, उस महल के अंदर मुकम्मल तौर पे जितनी ईंटें लगनी थी लग चुकी, एक ईंट की गुंजाइश बाकी थी। आपने फरमाया मैंने आके वो जगह मुकम्मल कर दी है, अब खत्म नबूवत का महल मुकम्मल हो चुका, अब कोई नया नबी नहीं आ सकता, आपकी नबूवत क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। मेरे नबी की वो शान जो किसी और की नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया, आना सय्यिदु वुल्दी आदम यौमल क़यामति वला फ़ख्रा, लोगों मैं क़यामत वाले दिन सारी औलाद आदम का सरदार हूँगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने अंबिया हैं वो भी और सारी इंसानियत भी मेरे झंडे के नीचे होंगे। ये मेरे रब ने अपने नबी को एजाज़ अता किया, कायनात में किसी नबी को ये एजाज़ नहीं मिला जो अल्लाह ने मेरे पेशवा, मेरे रहबर, मेरे रहनुमा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। आपने फरमाया, आना अव्वलु शाफिइन, कल क़यामत वाले दिन लोग परेशान होंगे, पसीने में शराबूर होंगे, उस वक़्त लोग सिफारिशी तलाश करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वहां से जवाब मिलेगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास, सबसे जवाब मिलेगा। आपके पास आएंगे, हुजूर फरमाते हैं वाना अव्वलु शाफिइन, मैं जाऊंगा और मैं जाके रब के दरबार में सजदा करूंगा, 7 दिन और 8 रातें सजदे में पड़ा रहूंगा। फिर अल्लाह कहेंगे सजदे से सर उठाइए, आप सल मांगिए तो आपको दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले शिफाते कुबरा, ये शिफात का जो हक है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये एजाज किसी और का नहीं है, ये सिर्फ मेरे और तेरे नबी का एजाज है। जब अल्लाह ने हमें इतना अजीम नबी अता किया है, मेरा और तेरा हक बनता है कि दुनिया के सारे पेशवाओं को छोड़ के उस नबी के पैरोकार बन जाइए। और इमाम का मुकाम अपनी जगह पे, उस्ताद की इज्जत अपनी जगह पे, मुफ्ती का फतवा अपनी जगह पे, लेकिन यारो इस इमाम का दर्जा नबी से ज्यादा तो नहीं है, और यारो इस मुहद्दिस का मुकाम नबी से ज्यादा तो नहीं है। जब नबी से ज्यादा नहीं, नबी जैसा दुनिया में आया नहीं, तो फिर उस नबी को छोड़ के गैरों के दर पे धक्के खाना ये कहां का इंसाफ है। आओ मैं उस नबी की तरफ आपको बुलाता हूं, आइए उस नबी के पैरोकार बनिए। सिर्फ नबी का नाम काफी नहीं है, उस नबी की इताअत करनी पड़ेगी, इत्तिबा करनी पड़ेगी। और हुजूर ने फरमाया वाना अव्वलु, मैं सबसे पहला हूंगा जो जन्नत का दरवाजा खटकाऊंगा। हमारे हुजूर कौन है, हमारे रहबर कौन है जो सबसे पहले जाके जन्नत का दरवाजा खटकाएंगे, और आपके इशारे पे दरवाजा खुलेगा। फरिश्ता कहेगा मुझे यही हुक्म मिला था, जब मोहम्मद का नाम आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोल देना है। जिनके इशारे पे जन्नत के दरवाजे खुलने हैं, मैं और तूने उस नबी को मानना है। यार हम उस नबी के साथ तब मिल सकते हैं, वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, क़यामत वाले दिन वो अंबिया के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। आओ मेरे भाइयों, मैं आपके सामने जो मौजू रखना चाहता था कि हमारे नबी की वो शान जो किसी और की नहीं हो सकती। अब तक मैंने जितने दलाइल दिए हैं, कोई दावा कर सकता है ये किसी और की शान है? इसके अलावा भी बेशुमार दलाइल है। मेराज ये ऐसा वाक़या है, किसी नबी को ऐसा मेराज नहीं हुआ। और इसी तरह जन्नत के अंदर एक मुकाम महबूद है, जन्नत में मुकाम महबूद ये सिर्फ मेरे नबी को मिलेगा। आपने फरमाया एक बंदा उसके लायक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मैं हूँगा।
ہمارے حضور اس مقام پہ پہنچیں گے، ہم یہ اذان کے بعد درود شریف پڑھ کے جو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ دعا کرتے حضور فرماتے ہیں جو آدمی درود پڑھے، یہ دعا پڑھے، قیامت والے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ آئیے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جس نبی کی وہ شان ہے، کائنات میں یہ شان کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، کسی اور کے نصیبے میں نہیں آئی۔ اللہ نے یہ سب سے عظیم نبی، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ ہم نے دعائیں نہیں کی، اللہ سے التجائیں نہیں کی، درخواستیں نہیں کی، یہ مالک کی تقسیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا۔ اللہ اس نبی کا پیروکار بنائے اور اس نبی کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔